ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੱਢ ਲਓ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫਸਟ ਹਾਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸਚ ਜੁਗਾ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਈ ਰਹਾਲ ਤਾਰ ਪੁੱਠਾ ਪਖਨਾ ਉਤਰੀ ਜੁਗਨ ਨ ਪਰਿਆ ਪਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਤਾ ਇਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਲਜਾਏ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ एक हुक्म सदा पवैया हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जी पुजाता हूँ मैं कहीं न कोई गावे को तान हुआ किसा तान गावे को जात जाने निशान गावे को गुण वड्याई चार गावे को विद्या विक्रम विचार गावे को साज करे तन के गावे को जी ले फिर दे गावे को जापा दिशा दूर गावे को मीठे हाजरा दूर कथना कथना आवर टूट कथ कथ कथी टूटी कूट कूट दिद्दा दे तक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मे हुक्म चलाए रावण नानक विचय भी करवाओ सत्य साहिब साच नाय पाख्या पा आके मंगले दिए दिए दात करे दातार फिर के आगे रखिए जित दिशा दरबार मां के बोलन बोलिए जे सुंदर प्यार अमृत वेला सच न बढ़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नजरी मोद्वार नानक के जानिए सब आपे सचिया खापे न जाए कीता न हुए आपे आप निरंजन सोए जिन श्रीमती पाया मान नानक गावे गुरु निदान गावे सुनिए मन रखिए पाओ दुख करो सुख कर ले जाए गुरमुख नानन गुरमुख वेदन गुरमुख है समाय गुरी शंकर गुरु परमा गुर पार्वती नाई जो जाना आप नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे तो जाई सबने जीवन का एक दाता सोमे विचन न जाई जे विचारे सबने जीवन का एक दाता सोमे विचन न जाई तीरथ नावा ज्योतिष पावा बिन पार के नहीं करी जेती सिर ठुकाई वेखा बन कर्मा के मिले लई मत रचन रतन जवाहर मानक जेल दुख की सिख सुनी गुरा एक दे पजाई सबना जिया का एक दाता सोमा विचन न जाई जे जो चारे आ जा खुद सुनी हुए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीर्त जगले जेते ना आवी ता बात न पूछा के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत त्या गुण दे तेहा कोई न सूझे जेतिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध पीर सुनना सुने तरत वले आकाश सुने दीप का ताल सुने कोई न सकते ताल नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र सुने मूक सलाम नंद सुनिए जो जुगतन प्रेत सुनिए शासक सिमरत हुए नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए ससंतोष ज्ञान सुनिए 68 का स्नान सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे से अस्त्यान नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सर्व गुणों के गा सुनिए सिर पीठ पसा सुनिए अंधे पावे रहा सुनिए हाथ हुए अजगाह नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पीछे पछताए कागज कलम न लिखन हार मन्ने का वो करण विचार ऐसा नाम ने अंजन हुए जो को मन जाने मन करे मन्ने बस मन्ने हुए मन बुद्ध मन्ने सगत पवन की शुद्ध मन्ने मैं छूटा न खाए मन्ने जन पे साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन हुए मन्ने तुम्हारा ठाक न पाए मन्ने पश्चात प्रगट जाए मन्ने मग्न न चल पंथ मन्ने धर्म सिद्धि संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोई मन्ने पाव मोग द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तारे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवन अपिक ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोई पंच परवान पंच प्रधान पंच काव्य गर्गमान पंच सूर राजान पंचागागुर एक ध्यान जो को कहे करे विचार करते के करने नहीं सुमार तो धर्म दया का पोषण तो था प्रज्ञा जिन सूत जिको पूजे हुए सचार तबली ऊपर कितना पार तरकी हो परे हो तिस्ते पार तले कवन जो जी जात रंगा के नाव समना लिखा बुढ़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कवि लेखा के लेखा लेखा केता होवे केता ताम चले रूप केती दात जाने कौन हुए कीता पसाओ एक कबाओ
तिसते हुए लख दरियाओं को दूध का बंदा विचार वारे न जावा एक बार जो तुत पावे साई पली कारतु सदा सलामत निरंकार असंख्य जप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य ताव असंख्य ग्रंथ सभी वीर पाठ असंख्य दूर मन रहे उदास असंख्य भगत बुनियान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सुर में पक्षसार असंख्य मूल्य विदायतार कुदरत कवन का विचार वारा न जावा एक बार जो तुत पावे साई पली कारतु सदा सलामत निरंकार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਦੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟੇ ਉਤਰਸ ਕੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਉਹ ਤੋਏ ਪਰੀ ਹਿੰਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ तो पहनावे के रंग बुनी पापी आखिर ना कर कर करना लिख ले जाए आपे बीज आपे ही खाए नानक हुक्मी आवोज तीरथ तप दयाद दान जिको पावे तिल का मान सुने अमन अमन कीता पाओ अंतर्गत तीरथ मलनाओ सब गुण तेरे में नाही कोय बिन गुण गीते भगत न होय स्वस्थ आत्म बानी पर बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सोएला वकत कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहो कवन जित हो आकार वेल न पाया पढ़ तीज जे होवे लेख पुराण वकत न पायो का दिया जी लेखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत मान न कोई जाकर ता सेठी को साजे आपे जाने सोई क्यों कर आखा के सलाह क्यों वणे के जाना नानक आखन सबको आखे एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाता होवे नानक जेको आपो जाने आगे ज्ञान सहे पाताला पाताल लग आगासा आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद गहन एक बात सहस 18 कहत देवा असलो एक दात लेखा होए तो लेखिए लेके होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला है इतनी सूरत न पाया नदियाँ ते वहाँ कौन समुद्र न जाने समुद्र का सुल्तान तेरा से तीमालकन केड़ी तुलना हो मनी जेतिस मनो न विसर अंत न सुखी कहना अंत न करने देना अंत न वेखे सुनना अंत न जपे क्या मन अंत न जपे किता आकार अंत न जपे पारावार अंत कारण कहते बिरला है ताकि अंत न पाए जाए हो अंत न जाने कोई भूता कई भूता होए वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना एवड ऊंचा होवे कोई किस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नगरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए कहते मंगे जो अपार कहते गड़त नहीं विचार कहते खट टूटे बेकार कहते ले मुखर कहते मूर्ख खाई खाए कहते दुख भूख सदमार ऐसी दात करी दातार तेरी दातार बंद खलासी पाने हुए और आख न सके कोई कोई जे को खाए आखण पाए हो जाने जितिया मोह खाए आप जाने आपे दे आखे से भी के जिसनो बख्शी सिफ्त सलाह नानक पातशाही अमूल गुण अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूल समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल करम अमूल फरमान अमूल अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ प्राण आखे पढ़े करे वखियान आखे भर में आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे इस आखे सिद्ध आखे केते कीते बुध आखे दानव आखे देव आखे से भी के आखे सुर नर मुंजन से कहते आखे आखन पाए कहते कह उठ उठ जाए एते कीते होर करे ता आख न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होवे नानक जाने सच्चा सोए जेको आगे बोल विगाड़ ता लिखे सिर गवार गवार सौगर के हा जिब्बे सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक संका केते वावन हारे केते राग करी सो कहियन केते गावन हारे गावे तुनो कौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित पत लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईसर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद्र दासन बैठे देवते आदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंतर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले
गावे मोहनिया मनमोह सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सोरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर बंडा कर कर विरेख तारे, सेई तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत साले हो के ते गावन से मैं चित नावन, नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब सच्चा सच्ची नाई, है भी सी जाए न दसी रचना दिल रजाई, रंगी रंगी पाती के कर जिन सिया माई, जिन उपाई कर वेखे कीता आपना जे तिस्ते वड़े आई, ज्योतिष पावे सोई करसी हुक्म न करना जाए, सो पाठ सहा पाठ साहिब नानक रहे न जाई, निंदा संतोष सरम पत चोली ध्यान की करे विभूत, चिंता काल कुआरी काया जुगत दंडा प्रतीत, आय पंथी सगल माती मंजित जग जी, आदेश से आदेश आदनी ननाद न जुग जुगे को वेश, भगत ज्ञान दया भंडारण कर नाथ, आत्मात नाती सब जगे दिल प्रसाद, संजोग जुग दिखा चलावे लेके आगे पाग, आदेश से आदेश आदनी ननाद न जुग जुगे को वेश, एक आमाई जुग दुआई तीन चेले परवान, एक संसारे एक पंडार एक लाए दीवान, जित पावे तिवे चलावे दे होवे फरमान, ओ वेखे ओना नजर न आवे भोता एहो विडान, आदेश से आदेश आदमी नाथ न जुग जुगे को वेश, आसन लोए लोए पंडार जो कि पाए सोए का वार, कर कर वेखे सज्जनहार नानक सच्ची की सच्ची कार, आदेश से आदेश आदमी नाथ न जुग जुगे को वेश, लख होवे लख वीस लख लगेड़ा आके एक नाम जगदीश, एक राह पर पवड़िया चढ़िया हुए कीस, सुन गला आकाश की टाई रीस, नानक नदरी पाई है कुड़े कुड़े ठीस, अखन जोर छुपे न जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमान बरस माल मन सोर, जोर न सुरति ज्ञान विचार जपे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अखो धर्म, केते पावन पानी बेसंतर केते कान में हेस, केते भर में घात घड़िए रूप रंग के वेश, केते कर्म भूमि में केते केते धूप देश, केते इंद्र चंद्र सुर केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देव वेश, केते देव दानव मुन केते केते रतन मंदिर, केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नरंद, केते सुरत सेवक केते नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद, सरम खंड की बानी रूप तिथे घड़त घड़ी बहुत अनूप, ताकियां गल्ला कथियां न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, तिथे घड़ी घड़ सूरत मत मन बुध, तिथे घड़ी सुरा सुधा की सुध, करम खंड की बानी जोर, तिथे होर न कोई होर, जोर तिथे जोध महाबल सोर, तिनमें राम रहा भरपूर, तिथे सीतो सीता सीता महमाए, ताके रूप न कत न जाए, ना हो मरे न थके जाए, जिनके राम बसे मन माहे, तिथे भगत बसे के लो, करे अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर बंड जो जेको कथे दा अंत नांत, तिथे लो आकार, जिव जिव हुक्म जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार वेखे विक्स कर विचार, नानक कथना कड़रा सार, जत पहारा तीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भाव खल्ला अगन तब ताओ, पांडा पाओ अमृत तिरटाल, घड़िए सबद छठी टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नगरी नगर हार सलोक, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाए दाया खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाजे कर्मा दूर, करमी आपो आपनी के नेड़े ते दूर, जिणी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे प्यारे बच्चों, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ बच्चे पोस्टर दिखा के फतेह बुला रहे ने, सारे बच्चों ने पोस्टर बनाना और फतेह
ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन अनम्यूट नहीं करना और सानू पोस्टर दिखा के फतेह बुलानी है। खैर आगे चलिए। सो बहुत खुशकिस्मत बच्चे ने और बड़े जिन्हां ते गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है, वो क्लास ज्वाइन करते हैं सवेरे सवेरे, नहीं तो तुहाडे वर्गे अनेकां बच्चे अज के दिन संडे के दिन वो घर सुते ही हुए ने। और क्यों सुते हुए ने? क्योंकि उन्होंने उपर महाराज की कृपा नहीं हुई। गुरु महाराज की कृपा उन्होंने ते हुंदी है जेडे अमृत वेले सवेरे उठ के तैयार होके सावधान होके बैठते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, बाणी पढ़ते, बाणी सुनते, अपना जीवन जो वो सफल कर रहे हैं। सो जेडे बच्चे क्लास आ गए ने, मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत शाबाश। खास तौर पर जेडे बच्चे पाठ कर रहे सन, पाठ उन्होंने अपने वालों बहुत प्रैक्टिस की हुई सी, लेकिन बहुत अज स्पीड बड़ी तेज चल रही सी। मैं देखा कि बहुत तेज स्पीड च पाठ कर रहे सन। सो इन्नी भी कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी जी आराम नाल, थोड़ा जिहा आराम नाल पाठ करो, ताकि जेडे बच्चे पाठ सुन रहे ने कम से कम वो भी नाल नाल कर सके। जिस तरह मैं कहनी है कि फतेह तुसी बुलानी है अपने घर उची उची, सो पाठ भी उची उची करना है। जेडी बाणी का पाठ चल रहा है, जिस तरह अज जपजी साहब का पाठ होया, अगली बार जाप साहब का पाठ होएगा, एक एक करके सारिया बाणियां दे पाठ होंदे ने, वो तुसी अपने घर जदों कर रहे हो गुटका हाथ विच पकड़ो और उची उची पाठ करो, ताकि तुहाडे घर वाले जेडे बाकी बंदे ने वो भी सारे पाठ जेडे सुनन। उच्ची आवाज में पाठ करोगे तो कंठ हो जाएगा। जब तक असी उच्ची आवाज में पाठ नहीं करते सानू बाणी कंठ नहीं हो सकती। जिन्नी बारी मर्जी गुटके च पढ़ते जाओ, लेकिन उच्ची उच्ची बोलोगे तो बड़ी जल्दी बाणी जी है वो कंठ हो जाएगी। सो बाणी जेडे पाठ चल रहा होवे वो सारे बच्चे अपने घरों में उच्ची उच्ची आवाज में पाठ करेंगे। एक मेरी बेनती प्रवान करना जी। सो अज की क्लास में मैसेज तो मिल गया होगा, ग्रुप में मैसेज पाया सी। अज का टॉपिक की है? अज का टॉपिक है विसाखी। विसाखी का नाम बड़ी बारी तुसी सुनिया होएगा। क्यों? क्योंकि विसाखी का पुरब हुण अगों आ रहा है, हर साल ही आता है। आवाज नाम तुसी सुनते हो, सारे बच्चों नूं कम से कम विसाखी का नाम तो पता है कि विसाखी ऐसा पुरब है जिहड़ा सब जगह मनाया जाता है। चाहे तुसी रेगुलर गुरुद्वारे जा रहे हो या नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी घर बैठ के भी टीवी ते देखते हो, यूट्यूब तो देखते हो, कोई लाइव प्रोग्राम आ रहा है देखते हो, तो कम से कम ये नाम तुहाडे करना जरूर पैंदा है कि विसाखी कुछ है, कुछ ऐसा खास दिन है जिसनों के बड़े जोरों शोरों नाल मनाया जाता है। सो अज दा टॉपिक असी यही टॉपिक रखिया सी, क्योंकि इस हफ्ते दे विच विसाखी दा पुरब आने वाला है। सो उहदे बारे बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान होना भी बड़ा जरूरी है। सिर्फ ये तो नहीं कि तुसी विसाखी का नाम सुन लिया, तुसी माँ प्यो के प्रैशर के नाल उन्होंने नाल गुरुद्वारे चले गए, मत्था टेक के आ गए, लेकिन पता ही नहीं लग्या कि इन्ना वड्डा दिन, इन्ना वड्डा त्योहार असीं क्यों मना रहे हैं। इसके पीछे कोई इतिहास है, इसके पीछे कोई रीजन है क्यों ये मनाया जाता है। और एक गल मेरी जो मैं हुणे बोल रही सी उस दे विचों शायद बच्चों ने नोट किया होएगा कि मैं इसनूं की किया विसाखी का पुरब। विसाखी का पुरब, गुरपुरब नहीं किया। गुरपुरब और पुरब विच फर्क है। बड़ी बारी अगे भी दस चुकी है। गुरपुरब साडे वो ने जेडे साडे गुरु साहबान दे, केड़े केड़े गुरु साहबान दे? 10 पातशाहियां, 10 गुरु साहबान और जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सो इन्हां सारियां दे प्रकाश उत्सव, इन्हां सारियां दे गुरगद्दी पुरब, इन्हां दे ज्योति जोत पुरब, वो साडे गुरपुरब ने। और वो कुल मिला के बड़ी बारी अगे भी मैं तुहानूं दस दियां, अज फिर दस रही हां, वो कुल मिला के 31 बनते हैं। पूरे साल दे विच 31 पुरब 31 गुरपुरब बनते हैं। पूरे साल कितने गुरपुरब मनाने हैं? 31 मनाने हैं। क्यों? क्योंकि 11 3 नाल गुणा करो 33 आता है। हर महाराज का, हर गुरु साहब का प्रकाश उत्सव, गुरगद्दी पुरब ते ज्योति जोत, तो उस हिसाब नाल 33 बनते ने। लेकिन मैं तुहानूं कहा 31, उसका रीजन है कि दो केड़े कट ने। एक गुरपुरब गुरु नानक देव जी का गुरगद्दी पुरब कभी आया नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरगद्दी किसी ने दिती नहीं सी। उन्होंने गुरगद्दी की बख्शिश नहीं की सी, वो तो तुरों ही निरंकार के देश तो ही गुरु बन के आए सन। उन्होंने गुरगद्दी किसी ने दिती नहीं सी। एक घट हो गया।
ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੇ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ 2 ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 31। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਬ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 1675। 1675 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਪੁਰਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉਸਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 2 ਹੀ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸੀਸ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸੀਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਦਾ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਹ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ? 1675। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ
ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਦੇ 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 ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 1699, 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ 75 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ? 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਪੂਰੇ 24 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ, ਫਸਲ ਦੇ ਵੇਚ ਲਈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਖੇਡਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ? 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਉਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੰਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਕੰਗਾ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧਾਰ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਤਾਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਚੋਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, 5 ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, 5 ਬਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢ ਬੰਸ ਖਾਲਸਾ, ਛਤਰੀय ਵਰਣ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਜਨਮ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਇੱਕੋ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਛਹਿਰਾ,
ਕਿਰਪਾਨ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੇ। ਕੁੱਠਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮੁਸਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਕੁਲਮਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਧੜ ਵੈਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੰਮਣ, ਮਰਨ, ਮੰਗਣੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ, ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सो ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਕਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕੌਣ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਲਵਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਮਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 5 ਸਿੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, 5 ਹੀ ਮੰਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਠ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਠਾਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਸਾਜਨਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਣਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1665 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ? ਕੱਛਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਗਾ, ਕੇਸ। ਕਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਨਿਤਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਨ, ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਨਿਤਰੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ,
मैं हाजिर हाँ, मेरा चीज कट देंगे कट दे, कोई गल नहीं। सो वो दो वायदे जे महाराज ने उदों कीते सी, 24 साल बाद वो मौका आया, वो दो वायदे जेडे सी वो पूरे कीते गए। सो इस दिन नूं असीं बड़े प्यार नाल, बड़े ही श्रद्धा भावना नाल मनाते हैं। पर इस दिन नूं मनाउण दा असली तरीका की है? पहली गल, जो पंज बाणियां महाराज ने पढ़ियां सी, वो पंज बाणियां सानू कंठ हो जा, तां समझो कि असीं पुरब मनाया। सिर्फ बड़े बड़े लंगर करके, मिठाइयां वंड के, खुशियां मना के ते ना समझो कि असीं पुरब मना लिया। सो दो गल्लां जेहड़ियां बहुत जरूरी, नितनेम नाल जुड़ना, दूसरी गल खंडे बाटे दा अमृत छकना। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਢੋਲ ਵਜਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਨੱਚੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਉਹ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, एक थोड़ी जी क्लास दे थोड़े जे समय विच मैं समझदी हां कि ये अज दा असीं पूरा बनाया। जे इहदे बारे कुछ सुनिया, कुछ समझिया, कुछ ना कुछ ते पल्ले पिया ही होएगा। जिन्हां बच्चों ने ध्यान नाल सुनिया, उन्हां नूं कोई ना कोई गल जिहड़ी है वो समझ आ गई होएगी। और अज दा क्विज जिहड़ा वो भी इस उत्ते बेस्ड है। जो जो कुछ दस्सिया गया इहदे विचों ही क्वेश्चन जिहड़े ने वो तुहानूं क्विज विच आउणगे। सो अज दा क्विज जिहड़ा है वो विसाखी उत्ते ही बेस्ड है। सो अज मेन अज दे लैसन लई तुसीं की सिੱਖਿਆ कि इस त्योहार का इतिहास की है, कितों शुरू होया सी, शुरू कितने बीज इसका थिंकिंग, एक ख्याल कितों महाराज नूं आया सी, उसनूं एग्जीक्यूट किया 24 साल बाद, 24 साल की प्लैनिंग तो बाद इसनूं एग्जीक्यूट किया। और उस तो बाद पूरी दुनिया में खालसा पंथ का कितना प्रचार होया। और अज खास तौर पर करोना के समय तुसीं देखिया कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं सी जिथे करोना में सिखा ने मदद ना की होए, सेवा ना की होए। सो ये बरकत किसदी सी? ये उस अमृत की शक्ति, अमृत की शक्ति, बाणी की शक्ति, जिसने सिंघां नूं इन्ना बहादुर बनाया, इतना लोगों का सेवादार, सेवा करने वाला बनाया, इतने गुण उस सिंघां दे पाए गए। खालसा पंथ की पहचान पहले तो है ही सी, लेकिन इस समय दे विच पूरे वर्ल्ड विच पहचान हो गई है कि ये पगड़ी वाला जो सरदार है एक मदद करेगा। किसी नूं मदद की लोड़ होंदी है, वो गुरुद्वारे वाल देखदा है कि इत्थे साडे गुरुद्वारा है, उत्थों सानूं हैल्प मिलेगी। वो सिंघां दी शक्लां वाल वेखदा है कि पगड़ियां वाले सिख जिहड़े आ गए ने साडी मदद करनगे, ये कुछ ना कुछ सानूं देणगे, हैल्प करनगे। वो बहुत हैल्प की है करोना काल दे विच। तुहानूं पता है साडे कौम दे जिहड़े नौजवान सन, उन्होंने अपनी जानां दी परवाह ना करते हुए भी दुनिया के हर कोने विच बीमारां दी, गरीबां दी, लोड़वंदां दी बहुत बहुत मदद की है। और ये सारियां बरकतां किस दियां ने? एक ते नित्य दियां बाणियां और दूसरा अमृत, खंडे बाटे दा अमृत। सो मेरा ख्याल है मैं ज्यादा समा ना लैंदी हुई अपने विचार इत्थे ही संकोचदी हां। और फिर मैं बेनती करांगी अंगद सिंह नूं कि अगले हफ्ते आने वाले प्रोग्रामां दे बारे दसणगे ते इस महीने दे जो परफॉर्मेंस है ਉਹਦੇ बारे भी तुहानूं इन्फॉर्मेशन देणगे। सो मैनूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी गुरु जी की की फतेह। फतेह। हाँ जी बच्चों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो जिस तरह की बड़ी माँ ने दस्या कि इस महीने फिर दोबारा परफॉर्मेंस होनी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਇਮ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਗੇਮ ਖਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ।
सब बच्चा ने क्विज अटेम्प्ट करना है। क्विज अटेम्प्ट करोगे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ क्विज ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਬੱਚਿਓ क्विज ਦਾ ਲਿੰਕ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। फटाफट सब बच्चे क्विज अटेम्प्ट कर लें। क्विज सिर्फ 5 मिनट वास्ते ओपन रहेगा, उस तो बाद क्लोज हो जाएगा। क्विज अटेम्प्ट करके अपने आप क्लास लीव करते जाना। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।